Hello dear students. Last class we have discussed geometric diagrams. Geometric diagrams. Today we will start the frequency diagrams. There are mainly four types in the frequency diagrams. Those are histogram, frequency polygon, and frequency curve, and ogive. A histogram is a two-dimensional diagram. A histogram is a two-dimensional diagram. Histogram is drawn only for a continuous series. Students, already the discrete series and continuous series are two types and two methods. Class interval we have understood. We have to mention mainly two types in variables, the continuous variable and discrete variable, and two series also we have understood, the continuous series and discrete series. If the classes are not continuous or not continued, they are the first convert into the continuous classes. And already we have understood how do we make the continuous series and discrete series in the previous classes. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆವೃತ್ತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವೃತ್ತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಯತ ಚಿತ್ರ, ಆವೃತ್ತಿ ಭುಜ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆವೃತ್ತಿ ವಕ್ರ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಚೂಪು ಚಾವಣಿ, ಓಗಿವ್ ಆರ್ ಓಜಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಚೂಪು ಚಾವಣಿ, ಓಗಿವ್ ಆರ್ ಓಜಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಆಯತ ಚಿತ್ರ, ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ, ಆವೃತ್ತಿ ವಕ್ರರೇಖೆ, ಚೂಪು ಚಾವಣಿ, ಓಜಿವ್ ಅಥವಾ ಓಗಿವ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆಯತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯತ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯತ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಯತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯತ ಚಿತ್ರವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಇದು 2 ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಸತತ ಚಲಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಲಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸತತ ಚಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಸತತ ಚಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಶ್ರೇಣಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನಪ್ಪ ಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಅಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಯತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಸತತ ಚಲಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಸತತ ಚಲಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಸತತ ಚಲಕಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಅ two-dimensional diagram. The histogram is drawn only for a continuous variable. For example, we can see how do we make the continuous series and the discrete series. I will show the example. Look here. So 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. 0 to 5, x, the class it means this is x. 0 to 5, 0 to 5 means here the size of class interval 5, here also 5, here also 5, and here also 5, and all classes the having the size of a class interval the 5, 5, 5.
So look here, the 0 here lower class limit and 5 here upper class limit. 0 lower class limit and 5 upper class limit. Two class limits are there, lower class limit and upper class limit. The 0 here lower class limit and 5 here upper class, the same value we have to continue the next class, and the same values, it means the 5 we have to continue the next class. Here 5 the lower class limit and 10 here upper class limit. This is upper class limit, and the next class we have to continue the same number, that is 10. 10 here lower class limit and 15 the upper class limit, and the 15 the next class the lower class limit and 20 upper class limit. This is continuous series. This is the continuous series. We have to continue here those numbers. Understood, students? And another example, this is the example of the continuous series and discrete series. And 0 to 4 and 5 to 9, 10 to 14 and 15 to 19 and 20 to 24. So here also two classes are there, lower class limit and upper class limit. The lower class limit here 0, upper class limit 4. The next class we cannot take here the same value, that is not we have not taken here 4. We have taken the next value, that is 5 to 9, and so 5 to 9 here 9 is upper class limit, and we have to take the next number, that is 10, and next class 10 to 14. So here also, here the numbers are not continued, it means numbers are not the continued the next class, but it is the discrete series, and the numbers are continued the next class, that is called the continuous series. Already this one we have understood in the last class, it means the previous classes. And today I will start the frequency diagrams. So like histogram and frequency polygon and frequency curve and ogive. And first one, the histogram. The first one is the histogram. So we can understand here, first one is that histogram. This is the histogram diagram. Before we have to understand here table. Before we have to understand here the table. So this is the table. This is a table. So distribution of daily wage earns in a locality of a town. So distribution of daily wages earns in a locality of a town. So listen, daily earners, it means in rupees. Daily earnings, it means that is rupees. The x values, the we are taking here discrete series 45 to 49, and this is two classes are there, 45 lower class limit and 49 the upper class limit. And next class we have to taken here not continued the upper class limit values. We have taken the next value, that is 50, 50 to 54 and 55 to 59 and 60 to 64, 65 to 69 and 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, 90 to 94, 95 to 99, 100 to 104, 105 to 109, 110 to 114, 115 to 119. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸತತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ,
ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ದಿನಗೂಲಿ ಅಂದ್ರೆ 45ರಿಂದ 49 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳು. ಡೈಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 45-49 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಏನಪ್ಪ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 50ರಿಂದ 54 ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ನೌಕರರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 55-59 5 ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೌಕರರು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಚಿತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಸಂಚಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್. ದ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಚಿತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು write the same value. We have to put in the same value the next class next column. So 2 plus 5 2 plus 3 that is 5 and 5 plus 5 10 10 plus 3 13 and 13 plus 6 19 19 plus 7 26 26 plus 12 38 38 plus 13 51 51 plus 9 60 61 plus 7 67 67 plus 6 73 73 plus 4 77 77 plus 2 79 79 plus 3 82 82 plus 3 85. We have taken here that is the cumulative less than ಅಂದರೆ ಸಂಚಿತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾವೇನು ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದೇನು ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ 2 ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. 2 + 3 ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಸಿಗ್ತದೆ. 5 + 5 ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ 10 10 + 3 ಮಾಡಿದಾಗ 13 13 + 6 ಮಾಡಿದಾಗ 19 19 + 7 ಮಾಡಿದಾಗ 26 26 + 12 ಮಾಡಿದಾಗ 30. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್. It is also very important. The last value is here, the 85 is there. The same 85 value we have to write in the next column and the next row and column and row. 85 minus 2 we have taken 83 only. 83 minus 3 we are getting there 80. 80 minus 5 we are getting 75 and 75 minus 3 we have got 72. 72 minus 6 and 66. 66 minus 7 we have got 59. 59 minus 12 we have got 47. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 85 ಇದೆ. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 85 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಸಂಚಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವರ್ತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ 85ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಿಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಚಿತಕ್ಕಿಂತ ಆವರ್ತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸಂಚಿತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Understood students? How we got the cumulative less than and frequency more than. The first point, the cumulative less than, then we have to adding a number of wage earners. 2 is there and 2 the same value we have to write, and 2 plus 5 2 plus 3 and 5 and 5 plus 5 10 10 plus 3 13.
the same the last value is 85 in cumulative less than the same value we have to for the next block. It means next block, and that is 85 minus 2 83 minus 3 80 minus 5 75 minus 3 72 minus 6 and 6 is this is the cumulative, the more than and frequency is more than and cumulative and less than. Students, already we have understood the one concept, that is the histogram is a two-dimensional diagram. Histogram is drawn only for a continuous variable. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಆಯತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತತ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಆಲ್ ಡಾಟಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ discrete series. We can change first. It means we have converted into continuous classes. First we have the converted. ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸತತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 45 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ -0.5 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 44.05 ಉಳಿತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 44.5 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0.5 ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ರಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ 0.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ 0.5 ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದರೆ 44.5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು -0.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 49.5 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸದ್ದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತತ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸತತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 49 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ 50 ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು 0.5 ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, 0.5 ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು 45ಲ್ಲಿ ನಾವು 0.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 44.5 ಉಳಿತು. 49ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 49.5 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ we have converted into the continuous classes, and this is discrete classes. We have to convert first, that is continuous classes. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆದರೆ ಟೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಟೌನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. Look here. So this is the histogram. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ OYX ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ OYX ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್. OYX represents the wage earners and OX represents daily wages in rupees. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ದಿನಗೂಲಿ ಅಂದರೆ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನಗೂಲಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದರ್ 13. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಪ್ಪ, 13 ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 2 4 6 8 10 12 14 ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ OY ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ OX ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ. ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್
in diagram, in this histogram diagram, the all datas are in continuous series. It means the continuous classes after the conversion. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ. 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5, 84.5, 89.5, 94.5, 99.5, 104.5, 109.5, 114.5 and 119.5. This is ಹಂಗೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 45ದಿಂದ 49 ಮಟ್ಟ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2 ಇದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 2 ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2 ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಜನ ಇದ್ದರು, ಅಂದರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ 3 members are there. So in the next class that is the 49.5, so we can take on there this type. Next class the 54.5, it means 55 to 59, yes 55 to 59. There is the 5 members are there, it means 5 wage earners are there. I am showing here this type of diagram. This is called the histogram, the number of wages. Next 64.5, how many number wages are there? 7. The number of wages earners, number of wage earners 7. I am showing here, this is. And next 8 members are there. And next 12 number of wages there, they are getting their 74.5 daily wages. I have mentioned here this type of graph. And then last one, the highest frequency 13 is there, 79.5, and daily wages how much? The 79.5, the 79.5 the daily wages. It is a continuous classes. I have written 79.5. So that is this is diagram. Understood students? The everyone the number of wages, number of wage earners in frequency 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and OY axis this is represents, and daily wages in rupees. The OX axis that represents the continuous classes after the converted, it means after the conversion. So in continuous classes, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವೇನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, 0.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ 0.9 ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0.5 ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಡೈಲಿ ವೇಜಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗೇವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ನೋಟ್ಸಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಲಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ದ ಸೇಮ್ table are same. We can already understood the table and help of the diagram, the histogram diagram. And second one is the frequency polygon. The very simple. So already we have understood how do we find the midpoint. So lower class limit plus upper class limit divided by 2, we have to get their midpoint. So here also, so we can mention the middle values. So already we have mentioned the daily wages and mentioned the number of wage earners, and OY axis represents and OX axis also represents daily wages in rupees and daily wage earners in frequency. So after the converted in continuous classes. So here the midpoint, it means the middle point. We can first point out the middle point. This is the middle point.
and we are drawn here. We have drawn the which diagram? The frequency polygon. This is only histogram. How to make the frequency polygon? Bar second one, the frequency polygon. The frequency polygon. Frequency the polygon. The frequency polygon. Frequency polygon before this is histogram. So how to make the frequency polygon? It's a very simple. This line we have to sorry. This is this is called the frequency. This is called frequency polygon. This is called the frequency the polygon. Understood, students? And today we have understood here two graphs, the histogram and frequency polygon. The frequency polygon is a very simple diagram. We have to mention in the middle point. It means middle value. How do you find the middle value? How did you find the middle values? It means the midpoint. Already we have understood in last classes. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಾವು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಿತೀವಿ, 0 to 5 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. 0 here lower class limit. Lower class limit plus upper class limit divided by 2. So m is equal to 0 plus 5 divided by 2. So 5 divided by 2 is equal to 2.5. This is the midpoint. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 45 to 49, and it means 44.5 plus 49.5. The upper class limit, the 49.5 plus lower class limit 44.5 divided by 2. The m is equal to the 50 and 94. 94 divided by 2. 94 divided by 2. 2 4s are 8. 2 4s are 8.1 and 2 7s are 14. 97. The midpoint is how much? The 97. Understood, students? How did you do the midpoint? So today, we have understood here two types of diagrams. The first one, the histogram, the without the curve. The without curve shows, that is called histogram, and another one diagram, that is the frequency the polygon. The frequency polygon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. the frequency polygon ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹುಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಲೈನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜ. ಅಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು OY ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು
ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ OX ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸತತ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ, ಆ ಆಯತ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೇಖಾನಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 2 ರೀತಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಒಂದು ಆಯತ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಅಥವಾ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಉಳಿದುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.